এবং ଆଜିର ପୁରୋହିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗାଇବା ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ବେବାରତମ ମହାଶୟ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସିଓନ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଆହାଜପାଲ ଏବଂ ଯେତେ ଆମମାନଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ କୁଣିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମମାନଙ୍କର ଶତାବ୍ଦୀ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ଡିକନ ଲିମା ମହାଶୟ ସେରଙ୍ଗ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ରାୟଗଡ଼ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ଡିକନ ଦ୍ୱୟ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ ଏବଂ ଆଜିର ଯାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ସେହି ନବ ଯୁବ ସ୍ମୃତି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଶତାବ୍ଦୀ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର यानी सेरंग बाप्टिस्ट मंडलीर डीकन लिमा महाशय अछंती सी आमंकर प्रारंभिक प्रार्थना रे आजर तुम से पुण्य पवित्र नाम पर गौरव प्रशंसा करूछु कारण प्रभु तुम मानकु दया अनुग्रह करो ए पुटासी बाप्टिस्ट मंडली रे पर एक सुंदर सौभाग्य देलो जाय कि रायगढ़ बाप्टिस्ट मंडली युवक सहित आम पुटासी मंडली एक कन्या सहित वर्तमान प्रभु बागदान विवाह कार्यक्रम करने जाऊँ प्रभु तुम्हें आस समस्त कार्यक्रम उपस्थित रख कारण तुम योजना तुम संकल्प दिया समस्त कार्य दया कर जेपरी प्रभु समस्त कार्य गौरवान्वित समस्त कार्य सुमुख हस्त रखी स्थानीय मंडल पालक महाशय पुणे मंडल कर्मकर्ता कर्मकर्तीगण पुणे सम्मान्य ताबड़ा बाप्टिस्ट मंडल पालक महाशय पुणे गुमा सियोन बाप्टिस्ट मंडल पालक महाशय पुणे सेरंग शताब्दी बाप्टिस्ट मंडल डीकन लिमा महाशय पुणे आमंकर रायगढ़ बाप्टिस्ट मंडल डीकन संपादक और अन्य कर्मकर्ता कर्मकर्तीगण को पुणे आमंकर कुमला सिंह बाप्टिस्ट मंडल प्रचारक पाणी महाशय पुणे उपस्थित बाबा माँ भाई भाई समस्त को मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार। आसंत अभ्यर्थना करने पूर्व गोटे धर्मशास्त्र मु पाठ करी देखिबा परम जगत प्रथमापति विवाह समिति निरूपण करथिबो धन्यवाद देउछु ए विवाह कार्य आरंभ रे तुम पवित्र पात्र प्रार्थना करुछु पुणे तुम उपस्थिति में आम चाहूचे तुम्हें निजर आरंभ कर पुणे समाप्त कर प्रार्थना कर अपना कार्य समाप्त करुछु प्रार्थना करुछु विशेष भाव आशीर्वाद कर एक जुआ कर प्रार्थना करुछु नवदम प्रति विशेष भाव आशीर्वाद कर ये सब निवेदन यीशु नाम पिता आमीन। धन्यवाद। आसंतु वर्तमान आम कार्यसूची को जाओ आम समय अच्छे बोले कि उपस्थित समस्त को नमस्कार। आज आम मंडली को डाकिबार उद्देश्य है आमर झील आकर्षिता लिमा सहित शताब्दी मंडली रायगढ़ नौसन स्वाल सिंह पुत्र जुनस स्वाल सिंह सहित शुभ विवाह एवं वाग्दान करने निमंते प्रिय मंडली को मैंने आह्वान कर धन्यवाद। वरंकर अभिभावक सर्वप्रथम आम मानकर परित्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट को धन्यवाद देवा संगे संगे उपस्थित मंचासीन प्रत्येक को उपस्थित बापा माँ भाई भाई समस्त मोर आंतरिक नमस्कार।
आम रायगढ़ मंडल आसवा मुख्य उद्देश्य हूँ आमर कनिष्ठ पुत्र जुनो स्वाल सिंह सह पुटा सिंह मंडल आशीष लिमा एकमात्र कन्या आकर्षिता लिमा सह शुभ वाग्दान कार्य विवाह कार्य आज समापन करने निमंते आपण मंडल को आसुछु। धन्यवाद। आउ से इच्छा प्रकाश करेंगे तही पर आमे बरंकर मध्य शुणा जावा तेबे महिला समितिर सभानेत्री या संपादिका जीवे आउर क्षमा चरुतु आमर उद्योग समितिर संपादक कि सभापति अच्छा दयापूर्वक बरं को नहीं आसबे आसन ग्रहण कराइबे। संडे समस्त गोटे उच्च करताल देवा। हौ धन्यवाद। तेज आसतु वर्तमान कन्यांकर इच्छा को से प्रकाश करने जीवे। झियो संपूर्ण इच्छा प्रकाश करियछन्ति। धन्यवाद। वर्तमान बरंकर इच्छा मत प्रकाश करिवे ठिया हेगी। संपूर्ण इच्छा अच्छी। धन्यवाद। तेरे वर्तमान परिवार आमे अनेक बहुत लंबा चौड़ा परिवार समस्त इच्छा थी तो किंतु परिवार हिसाब रे मु पचारिबा चाहिए आमर लक्ष्मीपुर आसथिबा तांको दादा से ठिया हेबे परिवार तरफ से प्रकाश करिवे। धन्यवाद। आओ संपूर्ण परिवार तरफ से प्रकाश कर संपूर्ण इच्छा बोलिकी तेबे आमर बरंग परिवार तरफ समस्त नुह किंतु जड़े कहीं कहे बरंग परिवार तरफ इच्छा कि नहीं प्रकाश करेंगे। धन्यवाद। इच्छा प्रकाश करिसेंदी तेबे मंडी आमर समस्त जदि अभिमत पचारे जा लंबा चढ़ावा जीव तेबे आसतु वर्तमान आमर शिशु संगीत गीत आमे गान करने जा मंचासीन प्रभु दासगण समस्ते भाई सब प्रेम बिहुने भाई चले
প্রেম বিহুনে ভাই সব প্রেমরে মিলি সে প্রেম প্রেম উদয় সে প্রেম প্রেম উদয় ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବାଗ୍ଦାନ କରିବା। ହଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଧର୍ମରେ, ନ୍ୟାୟ ବିଚାରରେ, ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣାରେ ଓ ଦୟାରେ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ବାଗ୍ଦାନ କରିବା। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ପଠିତ ଅଂଶରେ ଶ୍ରବଣରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର এই ଅଂଶକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ବାଗ୍ଦାନ ଯାହା କରାଯାଏ ଜଗତରେ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ, ବାଗ୍ଦାନ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ବାଗ୍ଦାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଇ ବାଗ୍ଦାନ ହଉଛି କେତୋଟି ବିଷୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ହୁଏତ ବାଗ୍ଦାନ କଲେ କେତେ ସମୟ ତାର ଗୋଟେ ଲିମିଟ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ବାଗ୍ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଅନଲିମିଟେଡ, यानी ଚିରକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅନେକ ସମୟ ବାଗ୍ଦାନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେବେ ବାଗ୍ଦାନ କରନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ। ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବାଗ୍ଦାନ କରିବା। ହଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଧର୍ମରେ, এই বাগ্দান হচ্ছে এক ধর্মরে বাগ্দান। তারপরে দ্বিতীয় বিষয় লেখা হচ্ছে ন্যায় বিচারে। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে ন্যায় এবং বিচারে। ন্যায়রে, অন্যায়রে নুহ, বাগ্দান তো হুয়ে কিন্তু পরে 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 অন্যায়টি দেখা যায়। কিন্তু পরমেশ্বরଙ୍କର বাক্য কହୁଛି না কোন চিরকাল নিমন্তে এবং ন্যায় বিচারে। তৃতীয় বিষয় যদি দেখুଛୁ স্নেহ পূর্ণ করুণারে। স্নেহ পূর্ণ করুণারে পরমেশ্বর যে স্নেহ କରିଛନ୍ତି সেই স্নেহরে সে বাগ্দান କରୁଛନ୍ତି। যদি কহিবা পাই গলে আজর এই নবদম্পতিଙ୍କ জীবনের যে বাগ্দান হেবা পাই যাଉଛି, অনেক সময় এই দম্পতি হি নুহ, জগতরে অনেক মানে যোড়িକୁ দেখি পারুছ, অনেক পরিবারକୁ দেখুছ, সেমানে বাগ্দান কলা পরে কিছু সময় সেমানଙ୍କର প্রেম আদান প্রদান থায়। যদি কহিবা পাই গলে তার বিবাহ পূর্বরু যদি তা স্ত্রী তাকে কোন কহিব মতে কোন তুমি প্রেম করছ, স্নেহ করছ, সে কহিব হ্যাঁ বাবু মু বহুত तुमको स्नेह করছি। যদি কহিবা পাই গলে হিন্দি में कहा जाता है भाई तेरे लिए मैं चांद भी तोड़कर लेकर आ जाऊंगा। মানে তাଙ୍କର স্নেহ দর্শাইবা পাই সে কହୁଛନ୍ତି মানে চন্দ্রକୁ মত মানে ভাঙ্গি তোଳିକି তোমার পাই মানি দেবি, সেতে প্রেম তাঙ্কর। কিন্তু অনেক সময় after some days, after some years সেমানଙ୍କର স্নেহ মমতা অনেক সময় দূরি হয়ে যায়। কিন্তু প্রভুଙ୍କର বাক্য কুହାଯାଏ স্নেহ পূর্ণ করুণারে ও দয়ারে আম্ভ পাই কোন করছু
ବାଗଦାନ ମାନେ ଦୟା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାଗଦାନ ହଉଛି ସେ ଦୁଇଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବାଗଦାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୁପାରିଶ ପଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟ ଆସିବେ ସୁପାରିଶ ପଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ରାୟଗଡ଼ରୁ ଆଉ ବରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୁପାରିଶ ଆସିଛି ତା ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣିଦିଏ ବରଙ୍କ ପକ୍ଷେ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁପାରିଶ ପତ୍ର ବର କୁମାର ଜୁନସ୍ ସ୍ୱାଲ ସିଂ ବୟସ 28 ବର୍ଷ ପିତାଙ୍କର ନାମ ଶ୍ରୀ ନଅସନ ସ୍ୱାଲ ସିଂ ଠିକଣା ଶତାବ୍ଦୀ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ରାୟଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ଥାନା ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗଜପତି ପୁଣି ଡୁବିତ ଅଟନ୍ତି କିଏ ହଁ ସେ ଡୁବିତ ଅଟନ୍ତି ପୁଣି ବୃତ୍ତି ସେ କରେଣ୍ଟ ବିଭାଗରେ କାମ କରନ୍ତି ନିୟମିତ ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି କି ହଁ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଚରିତ୍ର ଉତ୍ତମ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉକ୍ତ ଯୁବକ କୁମାର ଜୁନସ ସ୍ୱାଲ ସିଂଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଧି ମତେ ବାଗଦାନ ଓ ବିବାହ ଦେଲେ ମଣ୍ଡଳୀର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷେ ପାଳକ ଗିଡ଼ିଅନ ମିଛଲ ସମ୍ପାଦକ ଫିନୁଏଲ ସ୍ୱାଲ ସିଂ ପୁଣି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ବିବାହ ସୁପାରିଶ ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀର ନିୟମ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କନ୍ୟା ଛାଡୁ ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ଲୋକ ବାଟ ଗାଳନ୍ତି ନାହିଁ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି ସୁପାରିଶ ପୁଣି ସେ ବାଟ ଛଡ଼ା ନିମନ୍ତେ 3000 ଟଙ୍କା ନିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ପୈଠ କରିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ବରଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମିତିର ସୁପାରିଶ ପତ୍ର ବରଙ୍କ ନାମ ଜୁନସ୍ ସ୍ୱାଲ ସିଂ ବୟସ 28 ବର୍ଷ ପିତାଙ୍କ ନାମ ନଅସନ ସ୍ୱାଲ ସିଂ ଗ୍ରାମ ରାୟଗଡ଼ ଗଜପତି ଡୁବିତ କି ହଁ ବୃତ୍ତି ଚାକିରି କରନ୍ତି ନିୟମିତ ଉପାସନା ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି କି ହଁ ଚରିତ୍ର ଉତ୍ତମ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏହି ଯୁବକ କୌଣସିଠାରେ ବାଗଦାନ କିମ୍ବା ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ଏଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଧି ଅନୁସାରେ ବାଗଦାନ ବିବାହ କରିବାରେ ସମିତିର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ସମ୍ପାଦକ ସହସମ୍ପାଦକ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଭାପତି ପୁଣି ଉପସଭାପତିଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅଛି ଆମର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣି ବିବାହ ଶାଢ଼ୀ ଚିନା ଶାଢ଼ୀ এই প্রকার আমাদের সর্বমোট 41 কোটি জিনিস আনিଛନ୍ତି তার সর্বমোট সংখ্যা হল 2,36,544 টঙ্কা 2,36,544 টঙ্কা জিনিসর সর্বমোট ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ତୁମରି ମହାଭକ୍ତ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତୁମ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥାଏ ଏ ପ୍ରକାର କଳ୍ପନାତୀତ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମରି ଯୋଜନା ଓ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ କରୁଥାଉଛ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ଆକର୍ଷିତ ସହିତ ଜନସ୍ର ଯେଉଁ ବାଗଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ତୁମେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ପିତାରେ ଓ ପ୍ରଭୁ ବରପୁତ୍ର ଖଣ୍ଡିଆ ଫଲାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଆଉ ଉପହାର ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାହା ତୁମ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ଏହାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର ପୁଣି ସେଇ ଆଉ କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବ ପୁଣି ସେ ପରିଧାନ କରିବ ଆନନ୍ଦିତ ହବ ଉଲ୍ଲସିତ ହବ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ କୃପା କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମହିମା ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ପିତା ଆମେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର ଉଭା ହେବେ ଆଉ ସେ କନ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଛୁଆମାନେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ସାଇଡ ଦେବେ
पदे कहीकि आम परवर्ती कार्य करने जावा मंडलीर गोटे उत्तम भाव बाइबल को पठन करने जड़े झील दीर्घ वर्ष पर्यंत मंडलीर समस्त इतिहास पठन कर आसुवा जड़े झील मंडलीर मध्यम विभागर शिक्षयित्री भाव से व्यवहृत आसुवा जड़े झील प्रभु को धन्यवाद दौछु। आज से झील को अनेक विषय थिले मध्य प्रभु को धन्यवाद दौछि। प्रभु तांको प्रभु भय रे बढ़िबा पाए देले गिरजा मीटिंग समस्त विषय रे उद्योगी भाव रे रहिबा जने झील को आमे आजिर ए पवित्र विवाह कार्य करबा पाए जाउछु। आसंतु आजिर ए पवित्र विवाह कार्य आरंभ करने पूर्वर प्रार्थना करने अनुरोध करी आमकर प्रभु दास अजित आज्ञा अच्छा सी आसवे प्रार्थना करेंगे तापर आज पवित्र विवाह कार्य आम आरंभ करने आसंतु प्रार्थना करवा। मंगलमय स्वर्गस्थ पिता गौरवमय प्रिय प्रभु तुम धन्यवाद करुअछ। आज आम को एक सुंदर अवकाश देल आम जीवन एक शुभ समय देल से तुम गौरव करुचु प्रभु तुम योजना संकल्प अति उच्च एवं उन्नत अटे कल्पित आमेन। धन्यवाद। वर्तमान आमकर नियमित गीत उपासना संगीत करुणा सदा बरु जे प्रभु स्थापिछन्ति एहि नियम तांक आशीर्वाद वृष्टि कृपा निजर थारु बर कन्या करुणा सदा बरु। कान्हा विवाह रे किए जानी पारे प्रभु तुम्हें पूर्वर जो योजना संकल्प करिथिल ताहा आज उभय मंडली साक्षात रे प्रकाश करने को जाऊछ प्रभु से धन्यवाद करुछु आपा। आज उभय मंडली उपस्थिति रे प्रिय युवक युवती मान वाग्दान सरी विवाह कार्य वर्तमान करा जीवो। मु मध्य गोटे स्टेपनी को खोजेबा चेष्टा कली आउ देखु देखु प्रकृत रे गोटे उत्तम स्टेपनी कहले अत्युक्ति हब ना से होचंदी मोर प्रिय बंधु प्रिय मित्र आउ ही इज वेरी स्पिरिचुअल पर्सन हम्बल पर्सन एक नम्र व्यक्ति जे कि आमानकर भवानीपाटना एरिया रे दीर्घ वर्ष धरी सेवा कार्य करी आसिछंती। वर्तमान आमानकर ताबडा बाप्टिस्ट मंडलीर नवनियुक्ति पालक आमानक गहन रे अछंती सम्मानीय आमानकर आचार्य पालक नाथन लोहरा आउ मु प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे स्वागत करू आह्वान करे प्रभुଙ୍କ दास उभा हेबे आउ प्रभुଙ୍କର वाक्य अल्प समय परिवेशन करिवे। आसंतु समस्त गोटे उच्च करताल दे तांଙ୍କ दासଙ୍କୁ आमे स्वागत करिबा।
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଗୌରବ ଦେବେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ତତ୍ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ମାନୀୟ ପାଳକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲିମା ମହାଶୟ ଆଜିର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମ୍ମାନୀୟ ପୁରୋହିତ ପାଳକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବେବର୍ତ୍ତା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ ପିତା ତୁମ ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ବିବାହ ତୁମ କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତୁମ ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ରାୟଗଡ଼ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୁବକ ଜୁନସ୍ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୁବତୀ ଆକର୍ଷିତା ପିତା ଆଜିର ଦିନରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମ ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବୈବାହିକ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଦାସ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଆପଣା ଦାସଙ୍କୁ ତୁମେ ଅଭିଷେକ କର। ଉକ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ଆପଣାର ହସ୍ତ ତଳେ ତୁମେ ସାଧନ କର ପିତା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଉଭୟ ବର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆପଣା ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆବୋର। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଲିମା ମହାଶୟ ପୁଣି ତାବଡ଼ା ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଲୋହରା ପୁଣି କୁମା ସିଅନ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ମହାଶୟ ପୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗଣଗଣ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କର୍ମକର୍ତ୍ତୀଗଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କଲେ ମୁଁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଗୌରବ କରୁଛୁ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ତୁମେ ରଖିଥିଲ ଏହି ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଏମାନେ ଏହି ବର ଏବଂ କନ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶପଥ ପାଠ କରିବେ ପ୍ରଭୁ। ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରିୟ ଭଦ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ପ୍ରେମମୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଉପାସକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପବିତ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଏହି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଏକତ୍ର ହୋଇଛୁ। ବିବାହ ସର୍ବତ୍ର ସମାଜରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଏକୀଭୂତ କରିବାର ଏକ ଆଦରଣୀୟ ବିଷୟ। ସାଧୁ ପାଉଲ ବରକନ୍ୟା ସମ୍ମିଳନକୁ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଗୁଡ଼ ସମ୍ମିଳନର ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ପବିତ୍ରାବସ୍ଥାରେ ପ୍ରେମମୟ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଏହି ବିଧି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରି ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ପୁଣ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ସୁଶୋଭିତ ଓ ପବିତ୍ର କରିଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତି ସହିତ ବିବେକର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମତି ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ଏହି ପବିତ୍ର ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସୁଖରେ ବା ଦୁଃଖରେ ସୁଦଶାରେ ଅବା ଦୁର୍ଦଶାରେ ଯେପରି ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଲାଭ କରିପାରିବେ ଆଉ ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଏକତ୍ର ବାସ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବିବାହ ବିଧି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ବିଧାନ ଅତୀବ ପବିତ୍ର ଓ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅତଏବ ଏହା ସର୍ବତ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଓ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ରୂପେ ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। এই সময়ে বর এবং কন্যা নিজ স্থাନରେ উভা হেবে। ঠিয়া ହୁଅନ୍ତୁ। ବିବାହର ପବିତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି।
ଅତଏବ ଏମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହିତ ବିଧିମତେ ବିବାହ ହେବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେବେ କାହାରି କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ପୁଣି ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ କାରଣ ଥାଏ ତେବେ ସେ ତାହା ଏହି କ୍ଷଣି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏହା ପରେ ଚିରକାଳ ନୀରବ ରହନ୍ତୁ। ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯାମୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଅଛି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଦୁହେଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ବିଷୟରେ ଯଦି କେହି କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କାରଣ ଜାଣ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପ୍ରକାଶ କର। କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଛି ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ? କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଛି? ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳି କରିବି। ମୁଁ ଜୁନସ୍ୱାଲ ସିଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଅଛି ଯେ ଶ୍ରୀମତୀ ଆକର୍ଷିତା ଲିମାଙ୍କ ସହିତ ପରିଣୟ ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କାରଣ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆକର୍ଷିତା ଲିମା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଅଛି ଯେ ଶ୍ରୀମାନ ଜୁନସ୍ୱାଲ ସିଂଙ୍କ ସହିତ ପରିଣୟ ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କାରଣ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏ ସମୟରେ ବରଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି। ଶ୍ରୀମାନ ଜୁନସ୍ୱାଲ ସିଂ, ତୁମ୍ଭେ ବିବାହର ପବିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଆକର୍ଷିତା ଲିମାଙ୍କୁ ନିଜର ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତୁମ୍ଭେ କି ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ଏହାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣର ସହିତ ପ୍ରେମ, ସମାଦର, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବ? ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରେ ଆବଦ୍ଧ ରହି ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର ପ୍ରଣୟରେ ଏହାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବ? ମୁଁ ବାସ କରିବି। ତୁମେ କରିବ। ଶ୍ରୀମତୀ ଆକର୍ଷିତା ଲିମା, ତୁମ୍ଭେ କି ବିବାହର ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଶ୍ରୀମାନ ଜୁନସ୍ୱାଲ ସିଂଙ୍କୁ ନିଜର ବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ତୁମ୍ଭେ କି ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ଏହାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣର ସହିତ ପ୍ରେମ, ସମାଦର, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବ? ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ଏହାଙ୍କ ବଶୀଭୂତା ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏହି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରେ ଆସକ୍ତ ରହି ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର ପ୍ରଣୟରେ ଏହାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବ? ଆଉ ଏ ସମୟରେ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆମ ଝିଅ ଆକର୍ଷିତା ଲିମାଙ୍କୁ ଜୁନସ୍ୱାଲ ସିଂଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସମସ୍ତେ କରତାଳ ଦେବା। ଯାହା କହିବି ତାହା ପାଳି କର। ଏହି ସମବେତ
ମଣ୍ଡଳୀର ସାକ୍ଷାତରେ ମଣ୍ଡଳୀର ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ଜୁନସ୍ୱାଲ ସିଂ ଜୁନସ୍ୱାଲ ସିଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଶକ୍ତି ସର୍ବଦର୍ଶୀ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମରେ ନାମରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ଆକର୍ଷିତା ଲିମାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତା ଲିମା ମୋର ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଆଜିଠାରୁ ସୁଖରେ ଅବା ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପଦରେ ଅବା ବିପଦରେ ସୁସ୍ଥତାରେ ବା ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆଜୀବନ ପ୍ରେମ ସମାଦର ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାର୍ଥେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତୁମ୍ଭକୁ ମୋର ବାକ୍ୟର ସମ୍ମତି ଜଣାଉଅଛି ପ୍ରଭୁ ମୋର ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ମୋର ହୃଦୟ ତୁମ୍ଭର ହେଉ ଓ ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ମୋହର ହେଉ ପୁଣି ଆମ ଉଭୟଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଉ ଏହି ସମବେତ ମଣ୍ଡଳୀ ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ଆକର୍ଷିତା ଲିମା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁମୟ ନାମରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମାନ ଜୁନସ୍ୱାଲ ସିଂଙ୍କୁ ମୋର ବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପେ ଆଜିଠାରୁ ସୁଖରେ ବା ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପଦରେ ବା ବିପଦରେ ସୁସ୍ଥତାରେ ବା ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆଜୀବନ ପ୍ରେମ ସମାଦର ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାର୍ଥେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତୁମ୍ଭକୁ ମୋର ବାକ୍ୟର ସମ୍ମତି ଦାନ କରୁଅଛି ପ୍ରଭୁ ମୋର ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ମୋର ହୃଦୟ ତୁମ୍ଭର ହେଉ ଓ ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ମୋର ହେଉ ପୁଣି ଆମ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଉ ଏ ସମୟରେ ବିବାହର ପ୍ରେମର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ ମୁଦ୍ରିକା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ପିତା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଗୌରବ କରୁଛୁ ଏହି ସମୟରେ ବର ଏବଂ କନ୍ୟା ତୁମ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଶପଥ ପାଠ କରୁ କରୁ ବିବାହର ପ୍ରେମର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ ଏହି ମୁଦ୍ରିକା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୌରବ ତୁମର ହେଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେ ମାଗୁଅଛି ଆମେନ୍। ସମସ୍ତେ ଆମେ କରତାଳ ଦେବା ମୋଦି ଧର ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହା ପାଳି କରିବ ହଁ ତୁମେ କହ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଏହାର ନିଦର୍ଶନ ଓ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପେ ଏହି ମୁଦ୍ରିକା ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ୟା ବରଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରିକା ପିନ୍ଧାଇବା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ କରତାଳ ଦେବା ସମସ୍ତେ ଜୋରସେ କରତାଳ ଦେବା ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହା ପାଳିବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ
ମୋର ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଏହାର ନିଦର୍ଶନ ଓ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପେ ଏହି ମୁଦ୍ରିକା ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ଭାସ୍କର ମାଳତୀ। ହାତ ଧର, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ। ବିବାହର ପ୍ରେମର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ ମୁଦ୍ରିକା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭାସ୍କରମାଳା ବର ଏବଂ କନ୍ୟା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୌରବ କେବଳ ତୁମରି ହେଉ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ବର ପ୍ରଥମରେ କନ୍ୟାକୁ ଏହି ମାଳା ପିନ୍ଧାଇବା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ କରତାଳ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ୟା ବରଙ୍କୁ ଏହି ଭାସ୍କର ମାଳା ପିନ୍ଧାଇବା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଜୋରସେ କରତାଳ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର କନ୍ୟାର ଓଢ଼ଣୀକୁ ଉଠାଇବେ। ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ କରତାଳ ଦେବା। ସମସ୍ତେ କରତାଳ ଦେବା। ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ନ କରୁ। ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମାନ ଜୁନସ୍ୱାଲ ସିଂ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ଆକର୍ଷିତା ଲିମା ପବିତ୍ର ପରିଣୟ ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ସଭା ସାକ୍ଷାତରେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ପରସ୍ପର ହାତ ଧରି ଓ ବିବାହ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଓ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ନିଜ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ମୁଁ ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର ଓ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ବରକନ୍ୟା ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବେ। ମଞ୍ଚାସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦାସ ଦାସୀମାନେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଉଭା ହେବେ, ଠିଆ ହେବେ। ପୁଣି ନବଦମ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ। ଆମମାନେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କେତେକ ଅଂଶ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି, ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ସୁମଧୁର ପ୍ରେମରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମମୟ ହସ୍ତରେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଶେଷରେ ସେହି ପ୍ରେମ ଧାମରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ଏହିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉଭୟର ସମ୍ମିଳିତ ହୃଦୟରେ ଚିରକାଳ ବିରାଜିତ ଥାନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବେ। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତୁମରି ସଂକଳ୍ପ, ତୁମରି ଯୋଜନା ପ୍ରକାରେ ଏହି ବର ଏବଂ କନ୍ୟା ବିବାହ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ଏମାନେ ନବଦମ୍ପତି ଅଟନ୍ତି।
ତୁମ ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ତୁମର ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତୁ ଏହି ଜଗତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ପରିବାର ଗଠନ କରିବାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ତୁମର ସେଇ ଛାୟା ତଳେ ତୁମକୁ ଭୟ କରି ଜୀବନଯାପନ କାଟିବା ପାଇଁ ଦିଅ ଏମାନଙ୍କର ହସ୍ତକୃତ ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳ କର ଦୟା କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେ ମାଗୁଅଛି ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସୀମ ପ୍ରେମ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ଶକ୍ତି ଶାନ୍ତି ସହଭାଗିତା ଏହି ନବଦମ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। এই সময় রেজিস্ট্রেশন কার্য করা ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଖାଇପାରିବେ କେହି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବେ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଆରାମରେ ଯାଇ ପରିତୃପ୍ତ ହୋଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେହି ଭୋଜି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଚନା ଗୀତ ରହିଛି କନ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଟୁକୁନା ପାଣି ପ୍ରଦାନ କରିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟାକରି ପୁରୋହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏହି ଲାଇସେନ୍ସ ମୁଁ ପାଇଅଛି ସେ ଅଧିକାରର ସହିତ ଏ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମୁଁ ସମ୍ପାଦନ କରିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହା ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆକର୍ଷିତା ଲିମା ଜୁନସ୍ ୱାଲସିଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଜୁନସ୍ ୱାଲସିଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ନାମ ଆଜିଠାରୁ ଆକର୍ଷିତା ଲିମା ନ ରହି ଆକର୍ଷିତା ୱାଲସିଂ ଆଜିଠାରୁ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କରତାଳ ଦେବା। ଏହି ସମୟରେ ଏହି ବିବାହ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମୁଁ ଏହି ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି କିନ୍ତୁ ଏହା କନ୍ୟାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ରହିବ। ମୁଁ ଦେବା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ କରତାଳ ଦେବା। ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତା ହେଉଛି କନ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ବରଙ୍କୁ ଉପହାର କନ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ବରଙ୍କୁ ଉପହାର ଯଦି ଯାହା ରହିଅଛି ଦୟାପୂର୍ବକ ଆସିକି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆତୁଷୋତ ଲିମା ସେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ସେ ବରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। देखा रे बाबू चेक देखा। नेक्स्ट कन्यार भाईना कन्यार बड़ भाईना नीति पानी से बरम को सुनार मुदी से प्रदान करिवे। कन्यार झियारी नीति पानी से आसबे बरम को सुनार मुदी से प्रदान करिवे। सहित प्रस्तुत रहे कन्यार पुत्रा डिलाइट पानी से हाथ घंटा प्रदान करिवे। दयाकोरी जो मान आसतु कन्यार पुत्रा डिलाइट पानी से आसबे बरम को हाथ घंटा प्रदान करिवे। पुणी आमकर मंडल पूर्वतन पालिका सुप्रिया लिमा से कन्यांकर
ବଡ଼ ଭାଉଜ ସେ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ପୁଣି କନ୍ୟାର ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅବିନାଶ ପୁଣି ଆଭା ମାନସୀ ଏମାନେ ଆସିବେ ଆଉ ସେମାନେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ତାପରେ ଆମେ ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଝିଅ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦଳରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ନିଅ ଜଲ୍ଦି। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟାକରି ଆଜିର ପବିତ୍ର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏବଂ ଆମେ ଯେତେ ଏକତ୍ରିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ଏହି ପବିତ୍ର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯେତେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୀତିଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସୂଚି ପବିତ୍ର କର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେବେ ଆମେ ଖାଉ ପ୍ରଭୁ ପରିତୃପ୍ତ ହୋଇ ତୁମର ମହିମା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ତୁମକୁ ଦଉଛୁ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱରର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ନାଜରିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ଆମେନ୍। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରେମ, ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଚେତନା ଏବଂ ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା ଏହି ନବଦମ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ ଉଭୟ ଗ୍ରାମ ଉପରେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଉଭୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଏବଂ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବେ ପୁଣି ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେନ୍। हम्म